प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करे। परमेश्वर अनुग्रह ताहांकर वाक्य को नहीं आपण मान निकट में आसवा ताहांक वाक्य जरिया यूट्यूब माध्यम रे पुनर्बार आपण मान सहित कथबार्ता हेबाई स्वर्गर परमेश्वर देइथिबा एही सुंदर सुजोग निमंते पुनर्बार परमेश्वर को मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आज मध्य प्रभुंक वाक्यरू एक नूतन प्रसंग रे अल्प समय आमे कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला नूतन वर्ष रे नूतन आज्ञा। आज प्रसंग हैला नूतन वर्ष रे नूतन आज्ञा। एही प्रसंग रे आमे परमेश्वर वाक्यरू अल्प समय कथबार्ता हेबा। आसंतु शास्त्र गोटे पद पढ़ी आमे आगो को बढ़िबा। मो सहित जहन लिखित सुसमाचार को आसीबे। जहन लिखित सुसमाचार 13 अध्याय तार 34 पद रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहंती। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर, एही नूतन आज्ञा मु तुम्भ मानकु देउछि, मु जेपरि तुम्भ मानकु प्रेम करिअछि तुम्भे माने मध्य सेही परि परस्पर को प्रेम कर। प्रभुंक नामर गौरव हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से एही नूतन आज्ञा देउछंती। कौन बोली से नूतन आज्ञा देउछंती? तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर। केमिति प्रेम करिबो? मु तुम्भकु जेपरि प्रेम करिछि सेही परि तुमे प्रेम करिबो। ताहांक नामर गौरव हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने जीशु ख्रीष्ट आमको केमिति से प्रेम कले? से कथारे प्रेम कले नहीं, से आपणा जीवन देई आम्भ मानकु से प्रेम कले। आमको जीशु जे प्रकार आमको प्रेम कले आमको परस्पर से प्रकार प्रेम करने आवश्यक रही। एही दिन मानकरे मंडली मध्यरे विभिन्न विवाद, भेदभाव, मनमालिनता, कपट, विभिन्न पाप गुड़िक मंडली रे प्रवेश करिछि। अनेक प्रकार शैतानिक कार्य गुड़िक मंडली रे देखा जाए। एही नूतन वर्ष रे परमेश्वर आमानकु आज्ञा दे कहउछंती, जीशु ख्रीष्ट आमानकु एही वाक्य दे कथा कहंती जे तुम्भे माने कोन करिवो, मु तुमको जे प्रकार प्रेम करिअछि तुम्भे माने मध्य परस्पर को प्रेम करिवो। जदि 35 पद आपण पढ़िबे लेखा जाए, जदि तुम्भ मानकर परस्पर प्रति प्रेम थाए ताहा हेले तुम्भे माने जे मोहर शिष्य एहा समस्ते तो द्वारा ज्ञात हेबे। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज मध्य भाई भाई भितरे गंडगोल, अल्प टिके जमी पाई, अल्प टिके घर पाई, अल्प टिके टंका पाई, विभिन्न मनमालिन अशांति मंडली मध्यरे भी ख्रिस्टियान समाज रे भी एई सब विषय देखा जाए। किंतु परमेश्वर चाहंती आमे कोन करिबा? परस्पर को प्रेम करिबा। जड़े ख्रिस्टियान को, जड़े प्रकृत जीशुंकर शिष्य को सेतेबेले लोक माने देखिबे जेतेबेले आमे ख्रिस्टंकर मन को धारण करिबा। एही नुआ वर्ष रे परमेश्वर सेही नुआ आज्ञा आम मानकु देश कहउचंती जे तुमे परस्पर को प्रेम कर। एहा जीशु ख्रिस्टंक आज्ञा अटे। एहा परमेश्वरंक वाक्य लिखित वाक्य अटे। से आमको कहंती तुमे परस्पर को प्रेम कर, ताहा हेले तुम्हे मोर शिष्य बोली अन्य माने जानिबे। आमे जे जीशु ख्रीष्टंकर से क्रूसर चिन्ह को देहरे टाटू करिबा, गलारे पिंधिबा आ बाइबल को आमे काखे रास्ता रे बुलिबा, सेतेबेले लोक आमको जानिबे नाही। किंतु आमे जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट आमानकु जेमिति प्रेम कले आमे जदि परस्पर को प्रेम करिबा सेही समय रे अन्य माने ताहांको शिष्य बोली आमको चिन्हिबे। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आमानकु अनुग्रह करंतु। परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा सेमानकु कथा होउछंती। जदि आमे आउ एक वाक्य पढ़िबा सेही प्रेरित जहनक द्वारा लिखित प्रथम जहन, जदि आपण पढ़िबे प्रथम जहन 15 अध्याय, ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, जे केही आपणा भाई को घृणा करे से नरघातक, आउ नरघातक ठारे जे अनंत जीवन न थाए एहा तुम्भे माने जान। प्रभुंक नामर गौरव हो। मंडली रे भेदभाव, घृणा, भाई भाई मध्य मनमालिनता, विभिन्न विषय गुड़िक देखा जाए। मात्र वाक्य कौन कहे? परमेश्वर मान कौन कहती? आपना भाई को घृणा करवा
ଏହା ବାଇବେଲ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। କିଏ ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ? ଯେ କି ପାପ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି 12 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 12 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ବୋଲି? ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ ଯେ କହିନ ତାହା ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି ଯେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ ଆଉ ତାହାର ଭାଇର କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମମୟ ଥିଲା। ଆମେ ସେ କଇନଙ୍କ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ହେବଲଙ୍କ ପରି ହେବା, ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରେମ କଲେ? ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା। ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଭାବରେ ଅଛି କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ରହିପାରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଇଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବେଶୀ, ଆମ ରୋଜଗାର ବେଶୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟର ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଭାଗୀ ଆମେ ହେବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଅନ୍ୟର ବୋଝକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଯେ ପୁରା କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ନରହତ୍ୟା କରେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମ, ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ତୁମେ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ? କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। କେମିତି ଦଣ୍ଡ? ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ନରକର ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୂତନ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ କାହା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନମାଳିନତା ଅଛି, କାହା ପ୍ରତି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, କ୍ରୋଧ ମନୋଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଏହି ନୂତନ ପରାମର୍ଶ, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଫେରିଆସ, ସେଇଠିରୁ ଫେରିଆସ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପରସ୍ପର ମିଶିଯାଅ, କ୍ଷମା ଦିଅ। ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି 5 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ଦେଖିବେ, 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ମାଥ୍ୟୁ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି? 28 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ନୂତନ ନିୟମର ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କ'ଣ? ସେଟା ମନେ ମନେ କାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମିଠା ଖାଇବା, କାହାକୁ ଦେଖି ଖଜା ଖାଇବା, ମନେ ମନେ ଆମେ କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା,
ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଲୋପ ନ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା? ଆମେ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। କାରଣ ଅହଙ୍କାର, ଭାଇ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ, ନିଜ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା, ବୋଧ ଏସବୁ କେଉଁଠିରୁ ବାହାରେ? ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ, କ୍ରୋଧର ଆରମ୍ଭ ମୁଖରୁ, ହାତରୁ, ଆଖିରୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ।